सर आपण केतेटी हार्ट सर्जरी कलेनी गणिचंती कि गणा तो हेइथिबो किंतु फाइनल काउंट तो गणिनी तथापि मोर देन 2000 घरे भाबंतु हठात जनकर छाती काटिला सेटा गैस जोगु छाती काटुची ना हार्ट अटैक जोगु छाती काटुची केमती जानिबे लोक माने ए दुटा भितर क्लियर कट डिफरेंस थाए कम एज पिला मानकर से हार्ट अटैक बा कार्डियक अरेस्ट होउची काहे की होउची यंग एडल्ट रे जोटा देखा होची बर्तन स्ट्रेस गोटे बहुत बड़ फैक्टर हे कि देखा जायछि जे राति रे जो माने भलरे सोउ नाहंती सेमानकर हार्ट अटैक होबार संभावना बढ़ी जाए निश्चित भाव 100% ट्रू तेणु नाइट टाइम सब अपन रेस्टिंग टाइम आ ताधरे जदि आम से टाइम वेस्ट करके आम दिन से पड़े इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस सिनेमा रे देखिछु जे घरर गोटे टेंशन आसिला हठात हाथ रे देला आ से डेथ के जाउची तो केमती मैनेज करी सेटा तो गोटे सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन तार किंतु जिनस होची स्ट्रेस टा हम निश्चित भाव हमर हार्ट रो हेल्थ को खराब करे हृदय सहित मुंडर कनेक्शन अछि कि नाही मन बोली जो जिनसटा सेटा तो निश्चित भाव हुए तो ब्रेन भीतर थाई पारे सेटा तो मु केबे हार्ट ओपन कला बेले देखिन सेटा भीतर अछि कि नाही ब्लड प्रेशर केमिति कमिबो केमिति बढ़िबो तार एल्गोरिथम कोन ता गणितटा कोन सॉल्ट इनटेक अपन जदि कमेबे डायरेक्टली आपनकर ब्लड प्रेशर कम तेल को कंट्रोल केमती करा जाउ सतरे तेल सहित हार्ट रो गोटे कनेक्शन अछि निश्चित भाव तेल सहित हार्ट रो डायरेक्ट कनेक्शन रहिछि गोटे र्यूमर हैला जो माने सब कोविड टीका नै चंते से मानन को केबे ना केबे हार्ट अटैक हबो जदि भाइरस टाकू कोनोसी लैब रे बनाई से काहे की बनाई छि केमिति बनाई छि सबुड़ा जिनस आज पर्यंत गोटे प्रहेलिका भाया रही साइलेंट अटैक माने कोन सतरे एमती गोटे साइलेंट अटैक किछि अछि कि बहुत समय कौन हो जदि आपनकर ब्लड सुगर बहुत अधिक रोचे डायबिटीज जे लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटिक अच्छा तो सही क्षेत्र में कौन हुए आपन जो पेन रेस्पॉन्सटा सेतेटा आसे ना नमस्कार न्यूज 18 ओडियार डिजिटल पॉडकास्ट को आपण मानकु स्वागत करुछि मु मानस आज आपणक हृदयर कथा हवा पई मु आसीछि आपण माने बारंबार कहिथिले जे हृदयर कथा हवा पई मनर कथा हवा पई टिके समय बाहर करंतु मु हृदय आ मनर तो कथा हेबे किंतु वैज्ञानिक कारण देखे आपणक हृत्पिंडर कथा आपणक हार्टर कथा आम सहित ओडिशार जड़े सुनामधन्य हार्ट सर्जन रही जी कि अनेक गुड़ी हार्ट सर्जरी कर सारी प्राय 15 वर्षर अनुभव एवं आपणक मनरे आसुथिबा हार्ट संपर्कित आपणक हृदय संपर्कित प्रत्येक प्रश्नर उत्तर तांकठारो आमे आशा करबा एवं आशा करिवे से आपणक प्रश्नर उत्तर देबे आम सहित डॉक्टर विश्वजीत महापात्र रही सर आपणको स्वागत करुछि न्यूज 18 ओडिया को नमस्कार आपण दर्शक मान समस्त को बहुत बहुत शुभकामना और बहुत बहुत आशा जे समस्ते निश्चित भाव भल थे दे मस्ट बी कीपिंग देयर हार्ट हेल्दी आज्ञा सर आपणकर हृदय भल अच्छी तो निश्चित भाव भल अच्छी निश्चित खुशी अच्छा आप खुशी हूँ जीवन प्रथम नियम समस्ते सर कौन खुशी रही पारते रहा पड़ो हाँ देखंतु खुशी रहिबाटा वर्तमान समय रे खुशी रहिबाटा गोटे ऑप्शनल नुहे इट इज ए कंपलसरी रूल तेणु जदि आपण हेल्दी रहिया चाहउचंदी आपण खुशी रहिया को ही पड़े माने सुस्थ रहिया पई आपण खुशी रहिया पई निश्चित भाव काहे कि ना आपणकर जदि आपण मानसिक भाव रे जदि अवसादग्रस्त होचंदी अथवा आपण जदि मेंटली प्रेशर रोचंदी निश्चित भाव में आपन को हाइपरटेंशन हो आपन को सुगर आसी जीवो आपन कोलेस्ट्रॉल बढ़ी जीवो ऑब्वियसली ये सब जिनस मिसिले हार्ट अटैक होवाटा थय आज्ञा सर हार्ट अटैक र कथा जेतेबेले कहा जाउची मु गोटे गोटे प्रश्नर तो उत्तर आपन ठार नेबी किंतु आपण हार्ट सर्जन हेबे बोली काई भाबिले एटा तो बहुत वर्ष पुराना गोटे कथा जदी कहबी आमे माने जतले हाई स्कूल ले पढ़ु थाउ 90s से समय भारत रे विभिन्न जगह रे जदियो हार्ट सर्जरी चली थिला किंतु से समय बहुत जगह रे पिकअप होतला हार्ट सर्जरी बहुत जगह रे रैम्पेंटली करा होतला विभिन्न जगह रे स्टार्ट होतला आमे सब न्यूज चैनल रे हो किबा सेतल तो एतेटा न्यूज चैनल न था मेनली मैगजीन साइंस रिपोर्टर हो कि टाइप रो जो मैगजीन जो आस्तला से गुडा करे बेसी पढ़ी की जानिया पाउथा जेमति हार्ट सर्जरी होची आउ बीटिंग हार्ट सर्जरी होची बोली फर्स्ट टाइम सेतळे हला
ନା ସାର୍ ଆପଣ ତ ତେଣୁ ବହୁତ କ୍ରିଟିକାଲ ସେଇ ସମୟର ସମୟରୁ- କଥା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇ ଭାବୁଛି ସମୟରୁ ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ନାଇଁ ଯଦି ହେବି ହାର୍ଟ ସର୍ଜନ ହେବି ମାନେ ଆଉ କଣ କିଛି ପାଇଁ ହେବି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ଆସିଲା ଯେ ଯଦି ଡକ୍ଟର ତ ହେବି ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରିବି ସମ୍ଭବ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ଗୋଟେ ମନରେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନାଇଁ କରିବି ତ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ନା ସବୁଠୁ ଲାଭପ୍ରଦ ଅ, ମାନେ ନା ଡକ୍ଟର ନା ନା ଯଦି ନା ଏଇଟା କୁହାଯାଇପାରେ କେବେ ନୁହେଁ, ଏଇଟା କେବେ ନୁହେଁ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଲାଭପ୍ରଦ ନୁହେଁ। ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ହଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 8ଟାରୁ ରାତି 8ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା କେତେଟା ଲୋକ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ 12 ଘଣ୍ଟା କୁହନ୍ତୁ? ହଁ ହଁ 12 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ଜୋକ୍। ଆପଣ 12 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଆପଣ ଗୋଟେ ଲୋକର ହାର୍ଟ ଓପନ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ଡେଥ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିତ ଆପଣ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଜୋକ୍। ହୁଁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେଠି ଆଉ ଲାଭ କ୍ଷତିର କଥା ସେଠି ଦେଖା ହୁଏନି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କେବେ ବି ଟାଇମ୍ର କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ। ହୁଁ ଯେଉଁଠି ଆମର ଅପରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସେଇଠି ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟସ୍, ଯେଉଁଠି ଆମର ଅପରେସନ୍ ସରିଲା ସେଇଠି ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଡସ୍। ହୁଁ ଦେନ୍ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ସିଫ୍ଟ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଟୁ ICU ସିଫ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର କେୟାର କରାହେଲା। ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ସେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ସିନାରିଓ। ତା ପରଠୁ ସେ ଆମର ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଆମର ସହିତ ଟଚ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ସାର୍ ଆମେ ଭଲ ଅଛୁ କି। ଏବେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ ଫେସବୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ତାଙ୍କର କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି ଆମର ନିଜ ଘର ହେଉଛି କଟକ। କଟକ ମାନେ ପୁରା ଡାକ୍ତରୀ ସହରରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ ସମୟ ଯାଇଥିଲା ଆପଣ ଜଣେ ୱେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ନା ଆପଣ ବି କଷ୍ଟରେ ବଢିଥିଲେ ୱେଲ୍ ଟୁ ଡୁ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆଭରେଜ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଆମ ଲୋକ ଯେମିତି ଫ୍ରମ୍ ଏ ଲୋଅର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଆପଣ ବହୁତ ବାପା କଣ uptrend କରୁଥିଲେ? ନୁହଁ। ବାପା ଆମର ସ୍ମଲ୍ ବିଜନେସ୍, ହଁ। ଆଉ ମା ଥିଲେ ଟିଚର। ହୁଁ ତ ଏଇଭଳିଆ ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ଅନେଇ ବହୁତ କ'ଣ କହିବି ମାନେ ଲୋ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ୍ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମାନେ ଡାକ୍ତର ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନା ଫାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସ ରେ ପାଇ ଯାଇଥିଲେ ନା କଣ କେମିତି କେମିତି ଡାକ୍ତର ହେଲେ ଆପଣ? ଫାଷ୍ଟ ଚାନ୍ସରେ ପାଇଛି ଯଦିଓ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ତ ସବୁବେଳେ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁବେଳେ ଥିଲା ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରିବାର। ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଡିସ୍କରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ହଁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ହେଉନି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହେଉନଥାଏ, ହଁ ଏଇଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ହେଉନି, ଏଇଟା କଲେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ କେବେ ଶୁଣିନି ସେ କଥା ଯେ କ'ଣ ମୋର ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି ଏଇଟା କରିବାର ଅଛି କରିବାର ଅଛି। ଓକେ ଆଉ କରିବାର ଅଛି ମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ହିଁ କରିବି, ବାହାରେ ଯାଇ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଓକେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜ କରିବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟରେ ଭାବିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି। ଓକେ ଆପଣ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତିକି ଖବର ରଖିଛି SCBରେ MS ଇନ୍ ସର୍ଜରୀ କଲେ, ତାପରେ ଆପଣ କାଲକାଟା ଗଲେ। MCH କରିଛି, ତାପରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 4-5 ବର୍ଷ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରିଛି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ। ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ନାଇଁ ଆମେ ଆମର ପୁରୁଣା କଥା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କାମ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ସମ୍ଭବ ଆମେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ହଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାଇକି ଆମେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା। ଓକେ ସାର୍ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବି ବୋଲି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫିକ୍ସ କଲୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଶା କଲି। ଶହ ଶହ ପ୍ରଶ୍ନ ଜନତାଙ୍କର ଆସିଲା। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଜନତାଙ୍କୁ ସିଧା କନେକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଗୋଟେ ସହଜ ସର୍ଜରୀ ନୁହେଁ, ସବୁଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ସର୍ଜରୀ। ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଖୋଲା ହବ ଯଦି ସିଧାରେ ବୁଝିବା, ଆଉ ଛାତି ଭିତରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, କ'ଣ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଲଗାଯିବ କିମ୍ବା ବାହାର କରାଯିବ ସରଳରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସତରେ କ'ଣ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ବହୁତ ପଇସା ଦରକାର ହୁଏ? ତା ପଛର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ନୁହେଁ। ହଁ ମୁଁ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମ ରାଜ୍ୟ କଥା କହିବି, ଆଉ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରାୟ ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍। ଆମେ ବହୁତ ଅପରେସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ ଯେଉଁଟାକ କି 15 ଲକ୍ଷରେ ହେଉଛି ସେଟା ଆମେ ଏଠି 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷରେ ଅପରେସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି।
आउ प्लस बर्तमान तो विभिन्न प्रकार गवर्नमेंट स्कीम रे बहुत ऑपरेशन हार्ट ऑपरेशन फ्री रे मध्य कराउछि इन्शुरेंस रे जोटा इन्शुरेंस रे नहीं हमर हाँ। गवर्नमेंट स्कीम्स जो अछि आगर हमर प्रीवियस गवर्नमेंट रे जोटा थिला बीएसके बीएसके गोप स्कीम बंधु थिला हाँ बर्तमान गोपबंधु योजना अछि आपनकर आयुष्मान भारत योजना अछि ओडा करे तो संपूर्ण भाव फ्री रे कराउछि हाँ ମୁଁ ଥରେ କଥା ହେଲା ବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ ବସିଥିଲୁ ଡକ୍ଟର ରମାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ ତ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ ସେ ମତେ କହିଲେ ଯେ ମାନସ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ କାରଣ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଆମେରିକାରୁ ଆସେ ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ କମ ପଇସାରେ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧା ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କରପ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି ଯଦି ହାର୍ଟର ରୋଗ ବାହାରେ କିମ୍ବା କିଛି ବଡ ରୋଗ ହୁଏ ସେ କଥା କହିଥିଲେ ବୋଲି ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା ଏ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶ୍ନଟି। ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ ହେଇ ସାରିଲାଣି ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ତିଆରି ହଉଛି ହଁ ଯେମିତି କହିଲେ ହାର୍ଟ ଭାଲ୍ଭ କଥା କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ହାର୍ଟ ଭାଲ୍ଭ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାରର ଭାଲ୍ଭ ବାହାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟେଡ୍ ଆଇଟମ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ ହେଉଥିଲା ହୁଁ ଯେଉଁଟା କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଜିନିଷ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ହିଁ ତିଆରି ହେଉଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସୁଛି ସେଟା ତ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ଗୋଟେ ଦେଶରେ ତିଆରି ହେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କିଛି ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଆସୁଛି ହଁ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆଉ ସେତେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ରହିନାହିଁ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉଟାକ ଆମେ କି ମେଟ୍ରୋ ସିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯୋଉଟାକ କି ଆମେ ଆଗରୁ ଯୋଉଟାକ ବହୁତ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମେଜର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିଟିରେ ଯାଇକିରି ଅପରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହଉ ବମ୍ବେ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଚେନ୍ନାଇ ହଉ ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ ଏସବୁ ଯାଇ ଅପରେସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଟ୍ ଏ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ କଷ୍ଟର ପ୍ରାୟ 1/3 ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆମେ ତାର 1/3 କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଏଠି ସିମିଲାର କ୍ୱାଲିଟି କିମ୍ବା ତାଠୁ ବେଟର କ୍ୱାଲିଟି ଅପରେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିପାରୁଛୁ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଆଉ ଚେନ୍ନାଇରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ହଉଛି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ସମାନ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରୁଛେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସେଇ ହିଁ ଜୋର କ୍ୱାଲିଟିର ଦେଇ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ହଉନି ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ ହଉନି ହଁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଧାରଣା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟାଇପ୍ର ହାର୍ଟ ଅପରେସନ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ ଯୋଉଟା କହିଲି କି ମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଁ ତ ନିଜେ 2-3ଟା ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରରେ କାମ କରିଛି କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା ସେଇଠି ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ମିଳୁଥିଲା ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମେ ହଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଟିରେ ହଉ ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି କାମ କରିପାରୁଛୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆଟ୍ ପାର୍ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେଇ ଲେଭେଲରେ କିମ୍ବା କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଠୁ ଭଲ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ତାଠୁ କମ୍ କଷ୍ଟରେ ସାର୍ ଆପଣ କେତେଟି ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କଲେଣି ଗଣିଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚିତ ତ ଗଣା ତ ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ କାଉଣ୍ଟ ତ ଗଣିନି ତଥାପି ମୋର୍ ଦ୍ୟାନ୍ 2000 2000 ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଆପଣ କରିସାରିଲେଣି ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କେତେ ଏଇଠି ସମୟ ଲାଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଠି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2000 ଅନ୍ୟ ହାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ସର୍ଜରୀ କଥା କହୁନି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗେ ସାର୍ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଆଭରେଜ ଧରିବା 6 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ 6 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେଟି ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 2 ରୁ 3 କରିପାରିବ ଓକେ ମାନେ 18 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଆପଣ କାମ ଗୋଟେ ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି କରିପାରିବା ଠିଆ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ଲାଗେନି ଯେ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ସର୍ଜରୀ ଏବେ କରିଦେଲି ଆଉ ଦିଟାରେ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇକିରି କରିପାରିବି କି ନାହିଁ ଲାଗେନି ସେ ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ଫୋକସ୍ ଥାନ୍ତି ଯେ କାମରେ ଆମକୁ ସେତେବେଳେ ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଇଫ୍ ସେଭ୍ କରିବାର କଥା ଟାଇମ୍ ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭାବିବାର ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ଯେ ଆମେ କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବୁ ଟାଇମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବୁ ମୋ ମାନେ ଆପଣ ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦିନରେ ପଡ଼ିଗଲା ପୁରା 6 ଘଣ୍ଟା ମାନେ 18 ଘଣ୍ଟା ଏମିତି ସର୍ଜରୀ କରିଛନ୍ତି କରିଛୁ ଏଇଠି ବି ହେଇଛି ଓକେ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି ଇଭେନ୍ ତାପରେ ଆହୁରି ଟ୍ରମା ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତିକି ଧରନ୍ତୁ ବୁଲେଟ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ ଅଛି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଞ୍ଜୁରୀ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରାତିରେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ସାର୍ 18 ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଫୋକସ୍ରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ତ ଗୋଟେ କରୁଥିବେ ଫୋକସ୍ ପାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ଆପଣ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ହଁ ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଏଇଟା ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ଆମଠୁ ବଳି ମୂର୍ଖ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ଆମେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି କରିବା ଲୋକ କରାଉଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ତେଣୁ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଛୁ ଯିଏକି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଉଛନ୍ତି ହଁ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକର ହାର୍ଟକୁ ବନ୍ଦ କରି ହଁ ତା ଦେହରେ ଅପରେସନ୍ କରି ହଁ ପୁଣି ତାକୁ ହାର୍ଟକୁ ରିଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛୁ ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଲୋକର ହାତରେ ନୁହଁ କେବଳ
ଭଗବାନ ୟାକୁ କରିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମ ତଥାପି ମାଧ୍ୟମରେ ସାର୍ ସେ ନିଜ କରଉଛନ୍ତି। ଫୋକସ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ମେଡିଟେସନ ୟୋଗା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା? ମେଡିଟେସନ ୟୋଗା ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କରିବାକୁ ଟାଇମ୍ ପାଏନି, ହଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ନିଜକୁ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମର କାମରେ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ କେୟାରରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛିଟା ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦିନ ଟାଇମ୍ ପାଏନି, ହଁ ଫିର୍ ବି ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଓକେ ସାର୍ ଏବେ ଜନତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବା ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଥିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯୋଉଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କର ମେସେଜରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି। ଘରେ ଭାବନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଜଣଙ୍କର ଛାତି କାଟିଲା, ସେଟା ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗୁଁ ଛାତି କାଟୁଛି ନା ହାର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯୋଗୁଁ ଛାତି କାଟୁଛି, କେମିତି ଜାଣିବେ ଲୋକମାନେ? କାରଣ ଅଧା ଛାତି କଟା ଆମେ ଭାବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ହେଇଥିବ, ଗ୍ୟାସ୍ ବଟିକାଟେ ଖାଇଦେବେ, ନହେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରଉଥିବେ। ଜଣେ କେମିତି ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିବ ଯେ ଏଇଟା ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଜନିତ ଛାତି କାଟିବା ନା ଏହା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଜନିତ ଛାତି କାଟିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ହୁଁ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ରେ ଅସୁବିଧା। ହୁଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ କି ଟିକେ ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଅନରିଚେବଲ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଆମର ଟାଉନ୍ ମାନଙ୍କରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇପାରୁନି। ହୁଁ ତ ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ଟା ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଆଗ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଏଠି ହେଉଛି ବିଲକୁଲ ବୋଲି, ବିଲକୁଲ ତାହେଲେ ସାର୍। ଯେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ପାଇଁ ଯିବା। ହଁ ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ କଥା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ପଚାରିଲେ ଯେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହଁ ପେନ୍, ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ କ୍ଲିଅର କଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଏ। ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ପେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଟା ଛାତିର ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା, ଯେଉଁଟା ଆଞ୍ଜାଇନା ପେକ୍ଟୋରିସ୍ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି, ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ରକ୍ତନଳୀ, ହାର୍ଟରେ ତାର ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ମସଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ, ତାର ଯେଉଁ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାର ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହଉ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହଉ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ସେଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟରେ ହୁଁ ଯେଉଁଟା ଛାତିରେ ପେନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଏ। ହୁଁ ଆଉ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରକ୍ତନଳୀ ଗୋଟିଏ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, 100% ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥାଏ। ହୁଁ ହୁଁ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲକେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ଯେଉଁ ହେଇଥାଏ, ଏଇଟାକୁ ଆଞ୍ଜାଇନା ପେକ୍ଟୋରିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ଛାତିର ହିଁ ମଝି ଭାଗରେ ପ୍ରାୟତଃ ରହିଥାଏ। ହୁଁ ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଯେଉଁ ଛାତି ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା, ଏ ପେନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରିପିଂ ପେନ୍ ଭଳିଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଛାତିରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରେସର୍ ଲଦା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ପେନ୍। ଆପଣ ଛାତିଟା ଭାରି ଲାଗିଲା, ଟାଇଟନେସ୍ ଛାତିରେ ଲାଗିଲା, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କୋଉ ଜାଗା ସାର୍ ଏଇ କହିପାରିବେ କି? ଠିକ୍ ମଝି ଜାଗା, ମଝିରେ ଆପଣ ପେନ୍। ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମର ମଝି, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣମ ସାର୍ ଆମର ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଅଛି, ବି ମଝିରେ ପେନ୍ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ୍ଟା କହୁଛି। ଏଇଟାରେ ଆମର ପେନ୍ ହେଲା, ହଁ ପେନ୍ଟା ହେଉଛି ଟିପିକାଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଟନେସ୍। ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଯେମିତି କି ଟାଇଟ୍ ଜୋର ଧରିଦେଇଛି, ଆପଣ ହଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ଟାଇଟନେସ୍। ଯାହାକୁ ଥରେ ହେଇଛି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ ଯେ ଏଇଟା ସେଇଟା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପେନ୍। ଓକେ ସେଇଟା ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିନଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗଳା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲୋଅର୍ ଜ ଆଡ଼କୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ପେସେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ଆମର ଜଟା ପେନ୍ ହେଉଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଗୁଡ଼ା ପେନ୍ ହେଉଛି। ବେଳେବେଳେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବାଁ ପଟ କାନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ହାତର ଯେଉଁ ତଳ ସାଇଡ୍, ଏଇପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ପେନ୍, ସେଇ ଏକା ସିମିଲାର ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇପ୍ର ହଉଥିବ ଏକା ଏସବୁ। ସାଙ୍ଗରେ ହେଉଥିବ। ହଁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାର୍ କୋଉ ହାତର ଯାଇଥାଏ? ଏ ବାଁ ହାତର, ବାଁ ହାତ। ବାଁ ହାତର, ଡାହାଣ ହାତ ନୁହଁ, ବାଁ ହାତ। ବାଁ ହାତର ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ଟା, ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ଟା, ହଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମର ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ର ଏଇ ଜଷ୍ଟ ପେଟର ଉପରି ଭାଗ, ଏଇ ଜାଗାଟା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପେନ୍ ହେଇଥାଏ। ହଁ ଆଉ ତ ଇଏ ହେଉଛି ହାର୍ଟର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତିନିଟା ଭାଗରେ ମେନଲି ବିଭକ୍ତ। ଯେଉଁଟା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରୀ ଆର୍ଟେରୀ, ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଯଦି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ଏଇ ଜାଗାରେ ପେନ୍, ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ରାଇଟ୍ ଏଇଟା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପେନ୍ ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଇଥାଏ। ହଁ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ପେଟ ଆଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ସେ ପେନ୍ଟା ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ, ଯଦି ଲେଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣରୀ ଆର୍ଟେରୀର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଆମର ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ଟେରୀ ଡିସେଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ସର୍କମ୍ଫ୍ଲେକ୍ସ, ହଁ ଏପଟରେ ଯଦି ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାର ଇଏରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ନେକ୍, ଜ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯାଇଥାଏ। ହଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍ର ଯେଉଁ ରକ୍ତନଳୀର ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଉଛି, ତାର ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା ସେଇଟା ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଆଡ଼କୁ, କାନ୍ଧ ଆଡ଼କୁ, ଇଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇଗୁଡ଼ାକରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ପେନ୍ ସହିତ ୟାର ରେଡ଼ିଏସନ୍ ପେନ୍, ଇଆଡ଼େ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା, ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇପ୍ର ପେନ୍, ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି।
এটা ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଫିଲ୍ ହେଇଥିବ ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ପେନ୍ ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ ପେନ୍ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ, Okay. ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ହଁ ବର୍ଣ୍ଣିଂ ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଳିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ହାକୁଡ଼ି ଆସୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପେଟର, ୟୁଜୁଆଲି ଏଇଟା ପେଟର ଉପରି ଭାଗରେ ଏଇ ପେନ୍ଟା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ତ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ପେନ୍ ଏଇ ହେଇପାରିବ। ଜାଗାରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଳିଲା ଟାଇପ୍ର ପେନ୍। ହଁ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଫିଚର ଗୁଡ଼ାକ, ଯେଉଁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ କହିଲି ହାର୍ଟର ପେନ୍ ସହିତ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଟିଂ ହେଇଯିବ ହୁଁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ପୁରା ଖାଇଲା ପରେ କିମ୍ବା ଚାଲିଲା ପରେ ସେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଗଲେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପେନ୍ଟା ହେଲା, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇପାରେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଇକିରି ପଳେଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ହେଇପାରେ, ହୁଁ କି ରାତିରେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ ପୁରା ଖାଇଦେଲେ ତାପରେ ହେଇପାରେ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ଯାଇଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଇପାରେ। ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟିପିକାଲ ତାର ସବୁ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ଼ ଯେଉଁ ପେନ୍ଟା, ଏଇଟା ପେଟ ଖାଲି ଥିବା ସମୟରେ ବେଶୀ ହେଇଥାଏ। ହଁ ଆଉ 2 ନମ୍ବର ଜିନିଷ ହେଉଛି ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ହେଇନଥାଏ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଫିକ୍ସ ଥାଏ। ହଁ ଏଇଟା ବର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇପ୍ର ହେଇଥାଏ, ଜଳିଲା ପରିକା ଟାଇପ୍ର ଲାଗିଥାଏ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ପେନ୍ ଫିକ୍ସ ହେଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହଉଥିବ ସେଇଟା ହାର୍ଟର ପେନ୍ ବୋଲି କହିପାରିବେ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍। ବହୁତ ସମୟରେ ହଁ ଆମେ ସେମିତି କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଆଜ ଏ ଜେନେରାଲ ପର୍ସନ୍ ସେଟାକୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ କରିପାରିବେନି। ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଆମେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲାଇଜ ହିସାବରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ୟାର ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲକ୍ଷଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ କୌଣସି ମତେ କମୁନାହିଁ, ହଁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟାସିଡ୍ ଏସବୁ ଖାଇଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ବି ମଧ୍ୟ କମୁନି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଯେ ଏଥିରକୁ ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା କଥା ନୁହଁ। ହଁ ଆଉ ମୁଁ ତ କହିବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏବୋଭ୍ ଏଜ୍ 40 ଇୟର୍ସ 40 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ କେବେ ବି ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଏଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱଜିତ ଦରକାର। ମହାପାତ୍ର, ଆଜି ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କହିବେ କି ଯେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ସୀମା ଦେବେ କି ଯଦି 5 ମିନିଟ୍ରୁ କି 10 ମିନିଟ୍ରୁ କି 15 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି କାଟୁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁନି, ଏମିତି କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦେଖନ୍ତୁ, କି? ଫାଷ୍ଟ କଥା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ 40 ବର୍ଷରୁ ଏବୋଭ୍ ହଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଲାଗିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆଗରୁ ଫିଲ୍ ହେଇନି, ଏଟା ଗୋଟେ Okay. ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ ଟାଇପ୍ର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଲାଗିଲା, ହଁ ଆଗରୁ କେବେ ଏସିଡିଟି ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ନା କେବେ ହେଇଥିବ, କେବେ ନା କେବେ ହେଇଥିବ। କିନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷ ଏବୋଭ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲ ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଲାଗିଲା, ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଛାତି ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କହିଲି ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପେନ୍ଟା ହେଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ିଲା, ହଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ। ହଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ଟିକେ କହିଲେ ସାର୍, ଯେ ଏସିଡିଟି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥିବ, ଯଦି ଅନୟୁଜୁଆଲ ବା ମାନେ କେବେ ସେମିତି ଅନୁଭବ ଆପଣ କରିନଥିବେ, କରିନଥିବେ। ସମାନ ପ୍ରକାର ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ। ସାର୍ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆଜିକାଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛୁ, ବଲିଉଡରେ ଦେଖୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ, କିଏ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ଜିମ୍ ଭିତରେ ଅଛି ତାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, କିଏ ଦୌଡୁଛି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଏଜ୍ ପ୍ରାୟ 30, 35, 36 ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରୁଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନ କହିକି ଆମେ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ କହୁଛୁ, ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍। ଏ କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ଆଉ କମ୍ ଏଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ବା କାର୍ଡିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ହଉଛି କାହିଁକି ହଉଛି, ସାର୍ ଟିକେ ସରଳରେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ ଏଜ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଆଡଲ୍ଟ ଯୋଉଟା କହିଲେ 30 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କି ଜିମ୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଟାଇମରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ତା ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥାଏ। ଆମେ ଯୋଉ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହଉଥିଲେ, ଯୋଉ ଛାତି ପେନ୍ ହବା କଥା, ହଁ ସେଇଟା ହଉଛି କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ୍। କରୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଡିଜିଜ୍ ମାନେ ହାର୍ଟର ଯୋଉ ରକ୍ତନଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ କି ହାର୍ଟକୁ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ହାର୍ଟର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ବ୍ଲକେଜ୍ ହେଉଛି, ହଁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ହାର୍ଟକୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ପହଞ୍ଚିବା କଥା ସେଟା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଛାତିରେ ଆପଣ ହାର୍ଟକୁ ପେନ୍ ହେଉଛି। ସେଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଟାଇପ୍ର ଡିଜିଜ୍। ଆଉ ୟଙ୍ଗ ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାମ୍ପାଣ୍ଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ହୁଁ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ୟଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ, ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହୁଛି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ 28 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ ବାଇପାସ୍ ଅପରେସନ୍ କରିସାରିଛି ଲୋକଙ୍କର। 28 ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନଙ୍କର 28 ବର୍ଷରେ ହେଇଛନ୍ତି, 32 ବର୍ଷରେ ହେଇଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ 34 ବର୍ଷରେ ହେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଯୋଉଟାକି ଆମର ଆଗରୁ ବହୁତ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ହର୍ମୋନାଲ ମାନେ ଯୋଉଟାକ ମାନେ ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ ପ୍ରୋଜେଷ୍ଟ୍ରୋନ୍, ଇଷ୍ଟ୍ରୋଜେନ୍ଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତିଆ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କାହିଁକି ହଉଛି ଅନୁଜୁଆଲ ସାର୍? ଜିନିଷ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ାକର ମେନ୍ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ମାନେ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଯୋଉଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ହଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶି ଆସିଛି, ହୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର
जोटा कौन कहती माने रासायनिक पदार्थ जोगुड़ाक केमिकल कलरिंग एजेंट फ्लेवरिंग एजेंट एगुड़ा सब बर्तमान आसी जोटा यंग अडल्ट रे जोटा कहले यंग अडल्ट रे जोटा देखा बर्तमान स्ट्रेस गोटे बहुत बड़ फैक्टर है देखा प्लस यंग लोक मान भीतर डायबिटीज बर्तमान बहुत कॉमनली देखा जाउची जोटा कि कहीं टेस्ट करना कहीं ना यंग पिला तार कौन सुगार थी तार कौन सुगार थियो एटा बोली धारणा बोली कि जोटा कि हम समस्ते करिया उचित आउ तेणु यही सब गुड़ा जो यंग मान पिला भीतर बर्तमान बहुत डायबिटीज देखा जाउची सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपनकर पिला माने घंटा घंटा धरी कंप्यूटर बसी रहउचंती आपनकर स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ी जाइए फिजिकल एक्टिविटी ना बाहर खेलिया को पिला माने जाई पर नांती एते पाठ पढ़ा हो किंबा अन्यान्य जॉब प्रेशर हो एते हो जाइए जे पिला माने जो पिला माने आपण भाबंतु 20 वर्ष तळे जो टाइम रे आपण पड़िया रे खेलुतिले बर्तमान से टाइम रे आपण पिला माने आपनकर स्क्रीन टाइम रे माने सेटा व्यस्त अछंती तेणु भाबंतु सेटा को प्रकार इफेक्ट पकोथु हमर एंटायर सर बॉडी आपण सिस्टम गोटे कन्विन्स्ड वे रे कहिबे कि जे एई प्रकार जिंस करूथुवा बा एई प्रकार लाइफस्टाइल बंचुथुवा लोकंकर हार्ट अटैक रो समस्या आसीबार संभावना बढ़ी जाए 5-6टी लाइफस्टाइल रो जिंस को फर्स्ट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल सेडेंटरी माने कोन आमे गोटे जगह बसी रहउथुवा बहुत टाइम रे बसी रहउथु बसी रही कि पढुचंती पाठ पढुचंती हो बसी रही जंती कंटिन्यू किंबा आमे लैपटॉप रे किसी काम करचंती किंबा जो जे कोनोसी बेटे काम करचंती आमे बसी रही कि काम करचंती ओके सुगर इनटेक सुगर बर्तमान आपनकर जे कोनोसी खाद्य आपण खांतु तादर मात्राधिक परिमाण में सुगर रोचे रिफाइंड सुगर जोटा कि चीनी मात्राधिक परिमाण रोचे जे कोनोसी आपण कोल्ड ड्रिंक आपण बर्तमान युवपीढ़ी भीतर देखते कोल्ड ड्रिंक जे एडिक्शन आउ सेमती कार्बोहाइड्रेट मध्ये गोटे एडिक्शन कार्बोहाइड्रेट को गोटे माने जो सुगर इज एन एडिक्शन बहुत लोग था दे आर एडिक्टेड टू दैट कोल्ड ड्रिंक्स न पिले रही परिबे तेणु सी गोटे सुगर इनटेक बर्तमान युवपीढ़ी भीतर सुगर इनटेक तेणु दीटा जिनस कहली गोटे सेडेंटरी लाइफस्टाइल गोटे सुगर इनटेक सुगर आम प्रत्येकटा चा ऊपर 2 चामच लेखे चीनी अच्छी प्रत्येकटा कोल्ड ड्रिंक रे 6 चामच लेखे चीनी अच्छी तेणु आप भावतु आम को प्रकार रे चीनी आमे एटा भी गोटे हार्ट अटैक रो कारण आपण प्रत्येकटा बिस्कुट रे 2 टीस्पून चीनी अच्छे प्रत्येकटा बिस्कुट रे 2 चामच चीनी अच्छी आपणकर प्रत्येकटा जेकोसी आपण स्वीट आइटम्स बर्तमान खाउछंती सेथरे सबुथरे मात्राधिक परिमाण रे चीनी अच्छी चॉकलेट हो आपणकर कैडबरी हो से सब जेते सब चॉकलेट अच्छी सबुथरे आपणकर चीनी ओवरलोडेड विथ सुगर सुगर इनटेक बहुत बढ़ी जाइए 3 नंबर होची सॉल्ट इनटेक सॉल्ट इज दैट इज आल्सो अनदर थिंग जोटा कि आपनकर बीपी बढ़े थाए सॉल्ट आपनकर प्रत्येक जिंस रे देखंतु एक्सेस अमाउंट रे सॉल्ट जे कोनसी नमकीन आइटम चिप्स कुरकुरे एते प्रकार रे अछि आपण गणी परिबेन तो ए मार्केट रे एते परिमाण अवेलेबल अछि आपण त गणी परिबेनी इगुडा सब या छोड़ा केते गोटे लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज आपनकर स्मोकिंग डायबिटीज एंड स्मोकिंग इज ए डेडली कॉम्बिनेशन यदि डायबिटीज अच्छी प्लस ता सहित आपण स्मोकिंग करचंती इज ए डेडली कॉम्बिनेशन क्विट स्मोकिंग टुडे जो माने आज देखुचंती जे स्मोक करूचंती ताहले भाबी नियंतु जेमति ले हार्ट अटैक हो एमति कहि परिबे त देखो आपण जनरलाइज करि परिबे हां नै नै मु कहया पई चाहू जे स्मोकिंग छाडीबा पई कारण अनेक लोग भाबंती किछ तो होउनी किसंती नु काहा को अब आपण कहि परिबे राइट आउ पर्टिकुलरली मु कहूची जोटा जदि आपनकर डायबिटीज अच्छी आउ किबा आपण ब्लड प्रेशर अच्छी ता सहित स्मोकिंग गोटा सब डेडली कॉम्बिनेशन आप निश्चित भाव छाड़िया उचित तेणु यही सब जिनस गुड़ा जो सब जदि फैक्टर गुड़ा आपनकर रहुची निश्चित भाव आपण आजिठू सतर्क हवा दरकार आजिठू ही आपनकर कोनस प्रकार फिजिकल एक्टिविटी रहुनी आपनकर ताहले आपण आजिठू ही सतर्क हवा दरकार जो सब कहली सॉल्ट सुगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपनकर लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज ब्लड प्रेशर एगुड़ा सब तेणु एगुड़ा को जगिया दरकार ठीक अच्छे डॉक्टर महापात्र जिते लाइफस्टाइल रो कथा आसुची अनेक स्टडी आसे जे जदि राति रे जो माने भलरे सो नहंदे सेमानकर हार्ट अटैक होबार संभावना बढ़ी जाए ए कथा सत ना मिछ निश्चित भाव 100% ट्रू देखो बहुत जगह रे आगुरु देखा कुहाइतला जे हमको 6 घंटा स्लीप 6 आवर स्लीप इज एनफ आज्ञा किंतु वर्तमान जो विभिन्न प्रकार स्टडीज गुड़ा सब आसुची दे से दैट एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ साउंड स्लीप इज बेस्ट फॉर योर हेल्थ
8 ଘଣ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମାନେ ଦିନରେ ନୁହଁ ମାନେ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 8 ଘଣ୍ଟା ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ମାନେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇବା ଦରକାର। ହୁଁ। ଆଉ ସେଇଟା ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୁଁ। ଆଉ ହଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଶୈଳୀ ସେଇଭଳିଆ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଫିର୍ ବି ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ହଁ, ତଥାପି ସାର୍ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ରାତି 3ଟାରେ ଶୋଇଲି ଆଉ ତାପରେ 8 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇଲି, ହଁ ସେଇ 8 ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ନା ନା ଠିକ୍? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦେହଟା ଗୋଟେ ସର୍କାଡିଆନ୍ ରିଦିମ୍ରେ କାମ କରେ। ସର୍କାଡିଆନ୍ ରିଦିମ୍ କ'ଣ? ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ଲକ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ବଡି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଯେତେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ଲକ୍ଟା ଅଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ଲକ୍ଟା ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ସହିତ ସେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ କ୍ଲକ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ ହେଉଛି। ଓକେ। ତେଣୁ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ରେଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍। ଆଉ ତା ଦେହରେ ଯଦି ଆମେ ସେଥିରୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ କହିବା ଆମେ ଦିନରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜେସ୍ ଓକେ। ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଦ ରିସ୍କ ଅଫ୍ ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକର ରିସ୍କ ତା ଦେହରେ ବଢ଼ିବ ସିନା କମିବନି। ହଁ ହଁ ତେଣୁ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ଲିପ୍ର ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡେ ଟାଇମ୍ ସ୍ଲିପ୍ କେବେ ହେଲେ ବି ନୁହଁ। ହଁ ଯଦି ଆମେ ନାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଶୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଦ ଲାଗୁଛି ଡେ ଟାଇମ୍ରେ ବୋଲି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଶୋଉଛୁ, ଶୋଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଉଣ୍ଡ ସ୍ଲିପ୍ ସେଟା ଡକ୍ଟର ଆସିବନି। ମହାପାତ୍ର ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ କିମ୍ବା ମୋ ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ ଭାବନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁଟିଂ ରହିଲା, ଆପଣ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ, ଦି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ହେଇପାରେ, ଆମେ ଲେଟ୍ ଶୋଇପାରୁ ଆଉ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ରୁହେ, ଏ ଦିଟାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ? ଯଦି ଭାବନ୍ତୁ ଜଣେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଯାଉଛି 11ଟାରେ ତ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 1-2ଟା ହିଁ ଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣ ପେସେଣ୍ଟ କୋଉଦିନ 9ଟାରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଭାବନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପରେସନ ହବାର ଅଛି, ଆପଣ ଯୋଉଦିନ 18 ଘଣ୍ଟା କାମ କରିଥିବେ ଆପଣ ରାତି 1ରେ ଗଲେ, ସେ ସମୟରେ ଲାଇଫକୁ ଆପଣ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ ସେ କରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଆ ଜିନିଷ କହିଲି ଯେ କେତେ ଗୁଡେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ଆମେ ଆଭଏଡ୍ କରିପାରନ୍ତିନି, ହଁ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜବ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପସନ୍ ସେଇଭଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଜବ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ହଁ, ସେଇଭଳିଆ ସେମାନେ ହେଇଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବେ? ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ବେଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆପଣ ପାୱାର ନ୍ୟାପ୍ ନେଇପାରିବେ ହଁ କେତେ ଗୁଡ଼େ ସମୟରେ, କିମ୍ବା ମାଇଣ୍ଡ ଫୋକସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ୟୋଗା ମେଡିଟେସନ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରିପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଲୋକମାନେ ବେଶୀ କ୍ରେଭିଂ ହୁଏ କ'ଣ କହିଲେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ଖାଇବା ଆଇଟମ୍ସ, ହଁ ହଁ ସଲ୍ଟ ଆଇଟମ୍ସ, ଏସବୁ କ୍ରେଭିଂ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ୟା ସହିତ ଯଦି ସେଗୁଡ଼ା ବି ମିଶିକି ରହୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମ ଦେହକୁ ହାର୍ମ କରିବ। ତେଣୁ ଆମ ଦେହକୁ ଯେଉଁଟା ହାର୍ମ କରିବ ଆମେ ସେଇଟା କାହିଁ କରିବାକୁ ଯିବା? ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେଗୁଡ଼ାଠୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଚାପର କଥା ଯେତେବେଳେ କହୁଛି, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆପଣଙ୍କ କାମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଥିବ, ମୋ କାମର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଛି, କେତେବେଳେ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯୋଗୁଁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର କାରଣ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି। ଯାହା ଲୋକ ଆମେ ତ ସିନେମାରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଘରର ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଆସିଲା ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଧନୀ ଲୋକ ହାତରେ ଦେଲା ଆଉ ସେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାୟ ହୁଏନି, ସେଟା ତ ଗୋଟେ ସିନେମାଟିକ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ତାର, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ହାର୍ଟର ହେଲ୍ଥକୁ ଖରାପ କରେ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ଟା ଯୋଉ କଥାଟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ମାନେ କ'ଣ, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୋଟେ ଭାବି ହବା ଜିନିଷଟା କ'ଣ କରିବା, କାହିଁ ଆମର ହେଲାନି, କାହିଁ ଆମର ହଉନି, ଅଥବା ଆମର କାହିଁ ଫେଲିୟରଟା ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ଆମେ ଏଇଟା ଭାବି ହବା ଅତ୍ୟଧିକ। ତ ସେଇ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂଟା ୟୁଜୁଆଲି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥାଏ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ। କେମିତି ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା? ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କିଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଟା ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରିବ, କିଛି ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ମେଡିଟେସନ୍ ହଉ, କି ଗୋଟେ ରନିଂ ହଉ, କି କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଇନ୍ ଦ ନେଚର ହଉ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ବେୟାର ଫୁଟ୍ ଚାଲିବା, ଆଜ୍ଞା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ମତରେ କହିବା କଥା, ଫାଷ୍ଟ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଅଧିକ ଭାବିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ଏତେ ଆମେ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଲା, ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାବିଲେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖେଇଲା ଇଏ କଲା, ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପଢ଼ିଲେ, ଇଏ କଲେ, ଅତ୍ୟଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ରାଇଟ୍ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିଲା ମାନେ ତା ଦେହରେ ବମ୍ବାର୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଆମେ ଯେକୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲା ମାନେ ତ ଶହ ଶହ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ହଜାର ଟାଇପ୍ର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜିନିଷକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ତାକୁ
ଭାବିବା ତାହେଲେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବର୍ଡନ ତ ହବ ହିଁ। ହଁ ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବାନି। ହଁ ଯେତିକି ଆମ ପାଖରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଟାଇମ ମିଳିଛି ଯଦି ଆମେ ସେତିକି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଚାହିଁବା ଦେହକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲୋସଫିକାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନକୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ମୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଛି, ଅତି ସିଲି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବି ହେଇପାରେ, ହୃଦୟ ସହିତ ମୁଣ୍ଡର କନେକ୍ସନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଛେ ମନଟା କୋଉଠି ଅଛି, ଏଠି ଅଛି ନା ଏଠି ଅଛି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ $1,000,000,000 ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇ କନେକ୍ସନକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଯୋଉଟା ମାନେ ମନ ବୋଲି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ସେଟା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୁଏତ ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଥାଇପାରେ, ହଁ ହଁ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ। ହୁଏତ ଥାଇପାରେ। ଆଉ ସେଟା ତ ମୁଁ କେବେ ହାର୍ଟ ଓପନ କଲା ବେଳେ ଦେଖିନି ସେଟା ଭିତରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଧାରଣା ସେଟା ହୁଏତ ମୁଣ୍ଡରେ ଥାଇପାରେ। ହଁ ଉଁ, ମତେ ଲାଗେ ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଥାଇପାରେ। ଥାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଇଟ୍ସ ଏ ଗୋଟେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟେଜ। ହଁ କେତେବେଳେ ଆପଣ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣ ସେତେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି। ହଁ ଫାଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହଉଛି ଖୁସି ହବାଟା ଗୋଟେ ରୁଲ, ରୁଲ ଖୁସି ରହିବାଟା କମ୍ପଲସନ। ଇଜ ଏ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ରୁଲ। ରାଇଟ ରାଇଟ ତେଣୁ ମନକୁ ଯେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ତାକୁ ଠିକ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ପଡିବ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଟାଇମରେ ହଁ। ଆମେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଦେଖୁଛୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫିଜିକାଲ ଡିଜିଜ କିଛି ନାହିଁ, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଦେହ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି 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 ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଗୁଗୁଲ ଦେଖି ଦେଖି ସେମାନେ ନିଜକୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ଭଳିଆ, ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ହଁ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଉପରେ ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କରିବାନି। ଓଭର ଥିଙ୍କିଂ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିଏ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରୋଗରେ ରୋଗରେ ପକେଇଦବ। ପକେଇଦବ। ରାଇଟ ରାଇଟ, ବହୁତ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ସାର୍। ସେଟା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ମୋର ବୟସ ବହୁତ କମ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 22 ବର୍ଷରୁ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ମେଡିସିନ ଖାଉଥିଲି, ମେଡିସିନ ଖାଉ ବି ନଥିଲି। ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଡାଇରେକ୍ଟଲି କନେକ୍ଟେଡ ଟୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଜାଣିଛି। ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କେମିତି କମିବ, କେମିତି ବଢିବ, ତାର ଆଲଗୋରିଦମ କଣ, ତା ଗଣିତଟା କଣ ଡକ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପାତ୍ର? ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଆମର ମେନ୍ ଯୋଉଟା ଡିଟରମିନାଣ୍ଟ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢିବାର, ହୁଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସଲ୍ଟ। ହୁଁ ହୁଁ ସଲ୍ଟ ଇନଟେକ୍ ଆପଣ ଯଦି କମେଇବେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମିଯିବ। କମିଯିବ। ସଲ୍ଟ ମାନେ କୋଉଟା, ଯୋଉଟା ମାନେ ତାମାନେ ତ ଆମକୁ କହୁନି ଯେ ଅଲୁଣିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ, ହୁଁ ତ ଖାଇ ହବନି ସେଟା। ତା ମାନେ ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯୋଉ ସଲ୍ଟଟା ଟିକେ ପ୍ଲେଟ୍ ସାଇଡରେ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ନେବେନି। ହଁ ହଁ ସେଇଟା କଲେ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କମି ଆସିବ। କମିଯିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଂଜାଇଟି। ବହୁତ ହଁ ଲୋକ ଥାଆନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଯୋଉମାନେ କି ପ୍ରତିଦିନ ସମୟରେ ଆଂଜାଇଟି ଥାଆନ୍ତି ରାଇଟ ଯେ ରାଇଟ ଆମେ ରାଇଟ। ମୁଁ କାହିଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଲିନି ହଁ ଏଥରକ, ହଁ ଫାଷ୍ଟ ହଁ ହେବି, କାହିଁ ଏତେ ମାର୍କ କମିଗଲା, ମୁଁ ମାର୍କ ରଖିବି। ତ ଇଏ ବି କାହିଁ ମୁଁ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କାହିଁ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିଲିନି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ କ୍ରାକ୍ କରିବି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆଂଜାଇଟି ଯୋଉ ଭାବଟା ଥାଏ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବଢେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗେନ୍ ସେମ୍ ରୁଲ୍ ଆପ୍ଲାଇଜ୍, ଆମକୁ ଖୁସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓଭର ପ୍ଲସ୍ ଥିଙ୍କିଂ କରିବାନି, ଓଭର ଅଧିକ ଥିଙ୍କିଂ କରିବାନି, ଭାବିବାନି। ଅଧିକ ଭାବିବାନି। ହଁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନାହିଁ, ଫାଷ୍ଟ କହିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ। ହଁ ଯୋଉଟା ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରିବା? ହୁଁ ଆମ ତରଫରୁ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି ହେଇପାରିଲା ତ ଭଲ, ନ ନ ହେଇପାରିଲେ ହେଇପାରିଲେ ବି ହୁଏତ ଭଲ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଭଲ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ଆମ ପାଇଁ ଅଛି। କରିବାର ଅଛି। ହଁ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଲଗା ଆଉ ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଲଗା। ଘରେ ଥାଇ ଥାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କନଫ୍ୟୁଜ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କୋଉଟା ଠିକ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ମେସିନ ଯୋଉଟା ଘରେ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ମେସିନ ଦିଆହେଇଛି, ହଁ ତାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯୋଉ ଅପରେସନାଲ ପ୍ରୋଟୋକଲ ହଁ ସେଇଟା କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଆର୍ମରେ ହିଁ ମେଜର କରିବେ, ଓକେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବାନ୍ଧିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏଲବୋ ଠାରୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 1 ଇଞ୍ଚ ଉପରେ ବାନ୍ଧିବେ। ହୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଥିବ, ସେ ହୁଁ ଯୋଉ ମେସିନ ଆପଣଙ୍କ ହାର୍ଟ ଲେବୁଲରେ ଥୁଆ ହେଇଥିବ, ହୁଁ ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ମେଜର କରିବେ। ହୁଁ ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ ମେସିନ ଗୁଡାକ ସେଟାକୁ ଆମେ 100% ଆକୁରେଟ୍ ବୋଲି କେବେ ହେଲେ କହିପାରିବାନି। ହୁଁ ତା ଦେହରେ ଆରାଉଣ୍ଡ 10-15 ମିଲିମିଟର ମର୍କୁରୀ ଏରର ଆଇଦର ଉପର ନିଚେ ହେଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମରେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାପିଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଲେଫ୍ଟ ମାପିଲେ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ। କି ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାପିଲେ ଇମିଡିଏଟଲି ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମାପିଲେ, ହଁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏସନ୍ ହେଇପାରେ। ହଁ ଆଉ ବେଳେବେଳେ ଆମେ ସେଇଟା ଯୋଉ ମାପିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଂଜାଇଟିଟା ଆମର ଆସେ ସେଇଟା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ବିପି ବଢିଯାଏ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ମେଡିକାଲ, ମୁଁ ତାର ନାଁ ନେବି ନାହିଁ, ହଁ
जड़े डॉक्टर भल डॉक्टर होता है पारंती मुझे ना भी नेबी ना कंटिन्यूअसली जिते मोर राइट आउ लेफ्ट हैंड मुझे आगुरी एमती समस्या अनेक लोकों शुणी मोर जर्नलिज्म कैरियर रे राइट आउ लेफ्ट को बारंबार चेक करुले अधिक बेसी आसला मैं सांग सांग कहले एंजियोग्राम कर हाँ मते किंतु मु करि नथिली 5 वर्ष पूर्व मु पळे आस्तिली आउ तापरे किछ दिन परे मेडिसिन ब्लड प्रेशर खाई करी टिके स्ट्रेस फ्री रह के ठीक हेतिला सेरा ठीक प्रोसीजर थिला कि ना ना एटा जोटा पर्टिकुलर शुणु ए बर्तन जहाँ कथा कहूली एटा होची जनरल पब्लिक को कथा आगे आगे बर्तन एक्चुअली डिजीज कथा बस हाँ हाँ ये जो डिजीज अच्छी जोटा कहले राइट हैंड और लेफ्ट हैंड रे किंबा राइट लेग माने लेग्स रे हाथ रे और गोड़ रे अलग अलग बीपी आसीबो हाँ या एवडा दिस कैन बी वन टाइप ऑफ डिजीज जोथरे कि Okay. आपण आर्टेरियल ब्लॉकेज जोटा कर थाए मल्टीपल आर्टेरियल ब्लॉकेज थाए जोटा कि आपनकर केतोडे टाकेसो आर्टेरिटिस गोटे थाए इट इज एन ऑटोइम्यून डिजीज तो सेथरे आपनकर हेई पारे मु जानिनी माने आपनकर हिस्ट्री कोन अछि सेटा तो जणा नै किंतु जनरली अनेक लोकंकर बाहर सेति पे प्रश्न को कनेक्ट करले हेई पारे आपनकर विभिन्न प्रकार डिजीज कंडीशंस अछि जोथरे कि आपनकर राइट हैंड लेफ्ट हैंड रो बीपी अलग आसी पारे बेले बेले गोटे गोटे हाथ रे टोटली ब्लड प्रेशर ही आसीबोनी ओके ओके पूरा एथरे पूरा किछि सर्कुलेशन ही नाही ए ब्लड ए लेफ्ट हैंड रे कि राइट हैंड रे एटा सब गोटे आर्टेरिटिस बोली गोटे डिजीज अछि सेथरे हेई पारे आपण टाकास आर्टेरिटिस अछि तार मध्ये बहुत पेशेंट कर हमें ट्रीटमेंट करिचु बहुत पेशेंट कर हमें बाईपास ता द्वारा ऑपरेशन मध्ये करिचु जोथरे कि लोक माने रिलीफ पाइछन देखो एटा गोटे ऑटोइम्यून डिजीज याकू आपण ऑपरेशन करी ठीक करि परिए नाही ए गोटे लाइफ लॉन्ग चली थिबो से ओके कार अधिक होथिबो कार कम होथिबो बेले ताकू रेमिशन आउ ताकू अगेन रीअपियर सेटा हुए एटा कुआ जाय किंतु हम या द्वारा हाथ रे गोड़ रे अलग अलग बीपी आस पारे प्लस आपनकर अन्य गोटे डिजीज अछि जोथरे एटा गोटे कंडीशन बोली कहै छै डॉक्टर महापात्र आउरी मध्ये कंडीशन अछि जोथरे कि आपनकर कोएक्टेशन ऑफ आउटा अछि जोथरे कि आपनकर आउटार हाथर आ गोड़र बीपी अलग अलग आसीबो ओके हम गोड़र बीपी मेजर करे अलग आसीबो हाथर मेजर करे अलग आसीबो सेही क्षेत्र रे आपनकर ब्लड प्रेशर बढ़ी थाए ए ब्लड प्रेशर बढ़ियर ए क्षेत्र रे कारण गुडा होची कोन आपन रिनल आर्टरी रो जदी किडनी रो जो रक्तनली अछि सेगुडा रे जदी ब्लॉकेज हुए ताहले सेगुडा जदी नैरो हो जाए ताहले आपनकर किडनी को ब्लड फ्लो कम हे जिवो जा द्वारा ए किडनी सब बेले तार किडनी हमर ब्लड प्रेशर जो रेगुलेशन मेन ऑर्गन होची किडनी इज नॉट हार्ट हमर देह रे ब्लड प्रेशर जो मेंटेन होची तार मेन ऑर्गन होची ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस में होची किडनी तो किडनी रे जदी ब्लड फ्लो कमी जिवो आपनकर बीपी आपे आपे बढ़ी बढ़ी चलिवो सेतले तो किडनी चाहिबो सब बळे अधिक बीपी बढ़िया पय जा द्वारा कि ब्लड सर्कुलेशन ताको टिके बढ़िवो तेणु से सब क्षेत्र में हो पारे तेणु ये दीज आर स्पेसिफिक डिजीज कंडीशंस एगुड़ा कथा हमें फास्ट डिस्कशन करना तो एगुड़ा सब हो पारे तो सेगुड़ा सब एंजियोग्राफी दरकार दरकार डॉक्टर महापात्र हाई ब्लड प्रेशर विषय तो सब बेले आलोचना हुए आमे प्राय फीमेल मानकर अनेक पुरुषंकर एबे देखुछु जे लो ब्लड प्रेशर देखिबा पय मिलुछि मुंडो बुलौछि हाई ब्लड प्रेशर हेले त डाक्तरखाना को जानती सेतले कोन ओटे मेडिसिन दे दियंती कि इंजेक्शन दियंती किंतु लो ब्लड प्रेशर को नेकी लोक मानक मन रे कंफ्यूजन अछि केमती बढ़िबो ताकू नेकी से माने कोन करिवे जो मानकर सब लो ब्लड प्रेशर यूजुअली आपनकर न्यूट्रिशन कमी जोगु हेताय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आइदर हमर देह रे प्रोटीन डेफिशिएंसी रहउची किंबा हमर हीमोग्लोबिन कम रहउची आउ किंबा हमर जेतिकी परिमाण में सॉल्ट वाटर इनटेक हमर जेतिकी हबा कथा सेतिकी होउनी तो एगुडा सब पय लो ब्लड प्रेशर हेई पारे बट लो ब्लड प्रेशर आज सच गोटे डिजीज नुहे हाँ जदि आपण ता द्वारा आपण कौन सी इनाबिलिटी हो जाउची जद्वारा आपण पड़ी जाउछन्ते आपण बारंबार मुंड बुली दउची ताहले सेटा को हमें डिजीज कैटेगराइज करिया और प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करिया ताको मध्य इन्वेस्टिगेट करी तापई जदि मेडिसिन नुहे तापई हमें अदर लाइफस्टाइल चेंजेस मॉडिफिकेशन करंतु कहार सोडियम कम रहउची तांको एक्स्ट्रा सॉल्ट तांकर फूड रे ऐड कर परिया कहार तांकर प्रोटीन डेफिशिएंसी रहउची हम प्रोटीन डेफिशिएंसी को सेटा को डील कर परिया कहार कहाकर हीमोग्लोबिन कम रहउची ता देरे हमें हीमोग्लोबिन तांको आयरन डेफिशिएंसी पय तांको सेटा ऐड कर परिया कि अदर कॉजेस सर्च कर परिया जे कोन कोन तांकर काहे कि तांकर हीमोग्लोबिन कम रहउची तो एगुडा सब स्पेसिफिक कॉज खोजिया पड़ियो से क्षेत्र सर अनेक समय लोक माने कथा होंती अनेक डाक्टर सहित जेतले मिसुची समस्ते कहते तेल टिके कम कर दियो तेल जोगु भी हार्ट अटैक हबार
संभावना रही आम तो सबू जिनस तेल पकाउछु आम मानक सिंगड़ा आलुचप बरा खाइबा भल भी लगे ए तेल को कंट्रोल केमती करा जिवो सतरे तेल सहित हार्ट रो गोटे कनेक्शन अछि कि निश्चित भाव तेल सहित हार्ट रो डायरेक्ट कनेक्शन रही देखो तेलटा को कैटेगोरी तेल आम यूज कर बहुत मैटर कर फ्रेश जोटाक माने कोल्ड प्रेस्ड ऑयल बोली जोटा हमर ट्रेडिशनल ऑयल जोटाक जमती हो कि सोरस तेल है बहुत स्टेट रे आमर बादाम तेल है कि जोटा हमर कोकोनट ऑयल मध्य बहुत नड़िया तेल मध्य बहुत राज्य खाद्य हिसाब से व्यवहार करावे हमर सदर्न राज्य साउथ राज्य गुड़ाक तो दोज आर ऑल ट्रेडिशनल ऑयल से ट्रेडिशनल ऑयल गुड़ा को एक्सट्रैक्ट कर जो मेथड जोटे कोल्ड प्रेस्ड मेथड से गुड़ाक निश्चित भाव हेल्दी दैट इज नॉट बैड अच्छा प्रोब्लेम केतबेले आछि जेतबेले हमें अनयूजुअल ऑयल्स आम से अनयूजुअल टाइप रे सेटा को रिफाइन कराई छि यदि सेही गुडा से जेतबेले यूज करछन पर्टिकुलरली ऑल टाइप्स ऑफ रिफाइन ऑयल्स ओके ऑल टाइप्स ऑफ रिफाइन ऑयल्स अपन जेतबेले सेटा निश्चित भाव सेटा को केमिकली प्रोसेस्ड आ सेटा कि निश्चित भाव आपन देह को हार्म ही करिवो जोटा केमिकल प्रोसेसिंग हेइ छि यूजुअली दे आर हार्मफुल रिफाइंड ऑयल देह पय क्षतिकारक कौन सी जगह रे भी एटार प्रूफ नहीं जे रिफाइंड ऑयल आर गुड फॉर हेल्थ कौन सी जगह रे तार प्रूफ नहीं दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स जोटा को माने मार्केटिंग पई आपन को कुहा है छि आपन को माने मुंडरे पूरा है हबनी एटा हबनी तनो मार्केटिंग सेडा सब मार्केटिंग कथा आउ तनु आमे सब से सब जिनसडा सुनिया उचित ना आमे हमर ट्रेडिशनल ऑयल को फिक्स रहा उचित आपन जदी ईस्टर्न एरिया रहउछन हमर निख माने हमर सोरिष तेलटा खाउछन्ती जदि आपण कि यूरोपियन अछन्ती से माने ऑलिव ऑयल खाउछन्ती आ जोटा तांको जगह रे जोटा बेसी चाष होउची से माने सेटा खाउछन्ती सर किछि लोक कहन्ते जे आमे रिफाइंड ऑयल यूज करूनो आमे सोरिष तेल यूज करूनो आमे घी यूज करूछु घी भलो कि नै बहुत समय कुआ है जदि प्योर आमे गाई घीटा जोटा कहते प्योर गाई घी बहुत जगह से स्टडी कराई आगु एवं रिसेंटली बहुत स्टडी आछि जे इट एक्चुअली माने जोटा एनिमल फैट जोटा गाई घीटा गोटे प्योर एनिमल फैट जोटा कि हमर क्षीर रु जोटा बाहरुची प्रॉपर जोटा हम गाई घी जोटा होची दैट इज एक्चुअली गुड फॉर हेल्थ ओके एटा आपनकर बहुत जगह देखा हो एटा आपन कोलेस्ट्रॉल को कम करे आपनकर सुगर स्पाइक को से कम करियो पर्टिकुलरली जदि आपण देखंत आपण गोटे प्लेन रुटी खाउछन्ती आपण गोटे रुटी सहित घी खाउछन्ती आपनकर सुगर स्पाइक टा कमी जो तापर ओके काहे ना सेठी जो ता सहित जो एडेड फैट टा जाउची आउ गाई घीटा सब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ फैट तेनु सेटा जो जाउची सेटा आपण देह को निश्चित भाव हेल्प करे आज्ञा आउ पर्टिकुलरली फैट इज एसेंशियल हमरो देह पई काहे कि ना ता सहित ता फैट रे मध्ये बहुत गुडे विटामिन अछि आज्ञा केतोडे बहुत गुडे फॉस्फोलिपिड्स अछि जोडा कि हमरो ब्रेन डेवलपमेंट पई हमरो न्यूरोलॉजिकल फंक्शन पई बहुत बेनिफिशियल तेणु आम टोटाली जे क्या किसी गोटे जिनस आम खाद्य टोटाली कट डाउन करदा सेमतिया तो केबे भी ठीक नुहे आम हेल्दी ऑप्शन खोजिबा जे कोटा हेल्दी कोटा अनहेल्दी आमर निजर आम निजे सेटा को सर्च करिवा निजे सेटा को खोजिबा आ निजे सेटा खोजिकी भलो जिनसटा बाहर करिया चेष्टा करिया सर अनेक लोग कहते आम तो रिफाइंड ऑयल खाउनु किंतु सोरिष तेलर प्रचुर व्यवहार करती और घीर प्रचुर व्यवहार करते से मानकर कोन हार्ट अटैक हबन देखंतु गोटे जिनस अछि अति सर्वत्र गरित आज्ञा आज्ञा एनीथिंग इन एक्सेस इज बैड से गोटे बहुत भल जिनस सेटा भी एक्सेस भाव जब यूज करियो सेटा मध्ये खराब तो निश्चित भाव खराब डॉक्टर महापात्र आ गोटे क्वेश्चन लोक मानकर थिला जे एक्सरसाइज केते करिवो और केमती करिवो कारण जेतले जिम रे अनेक लोकंकर मृत्यु हेलानी सेही समय रे एक्सरसाइज रो भलो माध्यम कोन केते एक्सरसाइज करिवे जोटा शरीर पई भला हां देखंतु जिम करी कार डेथ हेनी एटा हमर गोटे बड़ भूल धारणा जे जिम करी डेथ हेगला इट्स नॉट जिम करी तांकर डेथ हेनी तांकर जो ये है से माने जो अनयूजुअल जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स आज्ञा तांकर देह पई केते दरकार सेटा ताकू से माने टेस्ट न करी लोक माने खाई चलचंती से प्रोटीन सप्लीमेंट्स काहे ना हमें मसल बिल्ड अप करियार अछि हमें बॉडी बिल्डिंग करियार अछि आ समस्तंगर फिजिक देखंतु अलग अलग टाइप रो हमर समस्त देहर गठनटा होची अलग आम जदि जड़े जदि चाहिए समस्त जदि एक प्रकार मसल बिल्डअप करिया चाहिए सेटा केबेले संभवपर नुहे आ तापय आम जेते प्रोटीन खाले मध्य से हमर किडनी खराब करदेव हमर हार्ट को डैमेज करियो सिना से हमको केबेले भी फल दबनी प्लस तार
ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପ୍ରଫେସନାଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର, ଯୋଉଟାକୁ କି ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରପର ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ପାଇଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରପର ତାର ଗାଇଡାନ୍ସ ଅଛି, ସେମାନେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯିବା ଉଚିତ। ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ହିସାବରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟସ୍ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ହାର୍ମଫୁଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ ଯେ ୟଙ୍ଗ ଆଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ସମୟରେ ଯୋଉ ସଡନ କାର୍ଡିଆକ ଡେଥ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ, ରନିଂ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇଟା ବହୁତ ସମୟରେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ହାଇପରଟ୍ରଫିକ୍ କାର୍ଡିଓମାୟୋପାଥି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ମସଲ ଗୁଡାକ, ହାର୍ଟର ଯୋଉ ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଗଠିତ ହେଇଛି ସେଟା ଅନ୍ୟୁଜୁଆଲି ମୋଟା ହେଇଯାଇଥାଏ, ତାର ଯୋଉ ଭିତର ପଟେ, ହାର୍ଟ ଭିତର ପଟେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନଟା ଯୋଉଟା ବ୍ଲଡ ଯୋଉ ସର୍କୁଲେସନ ହଉଛି ସେଇଟା ବେଳେବେଳେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ହଠାତ୍ କିରି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାର୍ଟର ସ୍ପିଡଟା ବହୁତ ବଢିଯାଏ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଯୋଉ ବ୍ଲକେଜଟା ସଡନ ବ୍ଲକେଜ ଜଣେ କେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା କଥା? ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନିଷ ହଉଛି କେତେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା କଥା। ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁଡ୍ ବି ଇନ୍ ମଡରେସନ। ମଡରେସନ ମାନେ ମଡରେଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ। ମଡରେଟ ଏକ୍ସରସାଇଜ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଚାଲିବା ଆଟଲିଷ୍ଟ 10,000 steps, 10,000 ପାଦ, ଯୋଉଟା ଫୋନରେ ଦେଖି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଇଛି 10,000 steps ଚାଲିବା। 10,000 steps ମାନେ କେତେ? ଆରାଉଣ୍ଡ 45 minutes। ଆରାଉଣ୍ଡ 45 minutes, 45 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରିସ୍କ ୱାକ୍, ନର୍ମାଲ ଚାଲିବି ଚଳିବ। ନର୍ମାଲ ଚାଲିବ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି 45 ମିନିଟ୍ ଚାଲିବ, 45 ଘଣ୍ଟା ଚାଲିଲେ ବି ଲାଭ ନାହିଁ। ବ୍ରିସ୍କ ୱାକ୍ ମାନେ it is not running, it is not walking, in between walking and running, ଟିକେ ଜୋରେ ଚାଲିବ। ବାସ୍ ରନିଂ ଆଉ ଜଗିଂ ର ମଝି ଜାଗାଟା ହଉଛି ବ୍ରିସ୍କ ୱାକ୍। ତେଣୁ ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣ ଚାଲୁଛନ୍ତି 45 minutes, ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର ୟୋର ହେଲ୍ଥ। ଆଉ ତା ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲେ ଆମକୁ ହାର୍ମ କରିବେ। 45 ମିନିଟ୍ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଚାଲି ଠାରୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଜୋରରେ, ସେଇଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ, ଦ୍ରୁତ ଚାଲି ବୋଲି ଯୋଉଟା ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କହିବା। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, କୋଭିଡ ପରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଜବ ଆସିଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ର୍ୟୁମର ହେଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କୋଭିଡ ଟୀକା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ନା କେବେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହବ। ତାକୁ ନେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଡର ହେଲା। କେତେବେଳେ ଭୁଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା, କେତେବେଳେ ଠିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ ଏହାକୁ ନେଇକରି? ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଭିଡ ନିଜେ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏନିଗ୍ମାଟିକ ଡିଜିଜ୍। ଏଇଟା କାହିଁକି ହେଲା, ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ, ତା ଦେହରେ କାହାର ଭଲ ହେଲା, କାହାର ଖରାପ ହେଲା, ଆଉ ଯଦି ବା ଏଟାକୁ କିଏ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଛି, ସେ କାହିଁକି ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଛି, ଯଦି ବା ଏ ଭାଇରସଟାକୁ କୌଣସି ଲ୍ୟାବରେ ବନାହେଇଛି, ସେ କାହିଁକି ବନାହେଇଛି, କେମିତି ବନାହେଇଛି, ସବୁଗୁଡା ଜିନିଷ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ରହେଳିକା ଭଳିଆ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାର ଆଉଟକମ୍ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ରହିଛି। କୋଭିଡ ଆମର ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଲଙ୍ଗସକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ, ଯଦିଓ ଆମର ଏଇ ଫୋରମରେ ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ କରିବାର ମାଧ୍ୟମ କେବେ ହେଲେ ନୁହଁ ଯେ କୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେଟା ଯଦିଓ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇଜ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଆଉ ସେଟା କେବଳ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ପ୍ରପରଲି କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା, ଆଉ ବହୁତ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଯେ କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅପେକ୍ଷା ତା ସହିତ ଯୋଉ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲଟା ଆସିଲା, ସେଇଟା ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିଛି ବେଶୀ ଦେନ୍ କି କୋଭିଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ। ଆମେ କୋଭିଡ ଆଗରୁ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ ହୋମ ବି କରିହବ ବୋଲି। ସେତେବେଳକୁ ସମସ୍ତେ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲେ, କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁଥିଲେ, ବସରେ ଯାଉଥିଲେ, କି ଗାଡିରେ ଯାଉଥିଲେ, କି ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ, କି କିଏ ମେଟ୍ରୋରେ ଯାଉଥିଲେ, ଟ୍ରେନରେ ଯାଉଥିଲେ, ଘରେ ଯାଇ ଅଫିସରେ ଯାଇ କାମ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଚଳପ୍ରଚଳ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୋଟାଲ ଘରେ ବସି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଚଲେଇଲେ, ଆଉ ସେଟା ତ ସେଡେଣ୍ଟାରୀ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାର୍ମଫୁଲ ହବ ହିଁ ହବ। ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଖାଉଛନ୍ତି ଘରେ ବସି, କୋଭିଡ କୁ ବ୍ଲେମ କରି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ କ'ଣ ହାର୍ମ କରିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ଉପାୟରେ, ଆମେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଖାଲିଟାରେ ବସିଛନ୍ତି କି, କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲିଟାରେ ବସିଛନ୍ତି, କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଆମର ସୁଗାର ବଢିଯାଇଛି କି, ଆମେ ସେଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କୋଭିଡ ଯୋଗୁଁ ଆମର ବହୁତ ଆଂଜାଇଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢିଲା, ୟା ଦ୍ୱାରା ତା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିପି ବଢିଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଆଭରେଜ ସୁଗାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଲୋକଙ୍କର ବଢିଛି। ତାପରେ କାହିଁକି ନା ଆଂଜାଇଟି ଯୋଗୁଁ, ସେ ଯୋଉ ଆଂଜାଇଟି ଫେଜଟା ଆସିଲା, ଜବ ରହିବ କି ନା ନାହିଁ, ଚାକିରି ରହିବ ତ, ଚଳିବା କେମିତି, ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ରହିଲା, କି କାହାର ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି କାହା ଘରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଡେଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି।
ତ ସେଇ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ଆଜ୍ଞା, କଲା। ଆଜ୍ଞା। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକର ଇଫେକ୍ଟ ଅଛି। ହଁ ଆଉ କେବଳ ଯେ ଆମେ ବ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା ହୁଏତ ହେଇଥାଇପାରେ, ହଁ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଜାଗାରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁ ଦିଆହେଲା, ଯେଉଁ mRNA ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦିଆହେଇଛି, ହୁଁ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ସମୟରେ ହାର୍ଟ ହେଲ୍ଥକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ଏକମାତ୍ର କାରଣ ନୁହେଁ ଏକମାତ୍ର କାରଣ ବୋଲି ଆମେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବା। କହିପାରିବାନି। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହଉଛି କିମ୍ବା ହାର୍ଟରେ ପେନ୍ ହଉଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ବେଳଟା ବି ଗୋଟେ ସମୟ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ଶିଖା ହୁଏ ଦେଖିଛି, CPR, ଆଇ ଥିଙ୍କ, ମୁଁ ଯଦି ଠିକ ଆଜ୍ଞା। କହୁଛି, ଜଣଙ୍କ ଯଦି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସୁଛି ଜଣା ପଡିଲା, ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବା, ମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ କଣ କରିବା ଦରକାର, ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜଣେ କଣ କରିବ ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦି ପ୍ରକାର ସିନାରିଓ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ଜଣଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଲା, ତାଙ୍କୁ ଛାତି ପେନ୍ ହଉଛି, ହୁଁ କିନ୍ତୁ ସେ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଚେତା ବୁଡି ଯାଇନାହିଁ, ସେ ଠିକ ଠାକ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଛାତି ପେନ୍ ହଉଛି। ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ତାଙ୍କୁ ନିୟରେଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ନିୟରେଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ହଁ ସେଠିକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଆୱାର ରୁଲ୍ ଥାଏ, ଯୋଉଟା ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି କି ଆପଣଙ୍କର 4 to 6 ଆୱାର୍ସ, ହଁ ଯାହା ଭିତରେ କି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟଟା ଯଦି ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ରକ୍ତନଳୀଟା ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ହଁ ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ଯେଉଁ ମସଲ ଗୁଡ଼ିକ ସେଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବନି। ହଁ କାହିଁକିନା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ରକ୍ତନଳୀଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି। ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ରକ୍ତନଳୀଟାକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଟେକ୍ନିକ୍ସ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଖୋଲିଦେଲେ କିମ୍ବା ତା ଭିତରେ ଖୋଲି ପାରିଲେ ସେଟାକୁ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଟର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଆଉ ହେବନି। ହୁଁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରିପାରିବା ଫାଷ୍ଟ। ତଥାପି ସାର୍, କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ହଁ ଆମେ ତା ଭିତରେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇପାରିବା କି? ହଁ ଯଦି ଆମେ ସିଓର ହେଇଗଲେ ଯେ ନା ଆମକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହିଁ ହେଉଛି, ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ସିଭିୟର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱେଟିଂ ହେଇଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଇଁସଇଁ ଲାଗୁଛି, ତା ସହିତ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ସିଭିୟର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ହାତ ଆଉ ଇଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ହୁଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିୟରେଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋରରୁ ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ମେଡ଼ିସିନ ଆଣି ଖାଇପାରିବେ, ଯୋଉଟାକି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆସ୍ପିରିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଡିସ୍ପ୍ରିନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ବୋଲି ମିଳୁଛି, ଯଦି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ ଆପଣ। ଆଉ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଟି ଯୋଉଟା କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଲୋଅରିଂ ଏଜେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟାକ କି ଷ୍ଟାଟିନ୍ସ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତା ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ କେତେଗୁଡ଼େ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବିଟ୍ରେଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟାକୁ କି ଜିଭ ତଳେ ଦିଆ ହୁଏ, ହୁଁ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଓଭର ଦ କାଉଣ୍ଟର ନେଇକି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ମେଜର, ହୁଁ ଯେତିକି ଭିତରେ ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗଲା ଗୋଟିଏ କାଟେଗୋରୀ ଲୋକ ଯାହାଙ୍କର କି ଚେତା ବୁଡ଼ିନି। ହଁ ଆମେ ଯୋଉଟା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ ଯାହାଙ୍କର ହଠାତ୍ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇ ତା ହାର୍ଟରେ ସିଭିୟର ପେନ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ଚେତା ବୁଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସେ ପଡ଼ିଗଲେ, ହଁ ତ ହଁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର CPR କାମ କରେ। CPR ହେଉଛି କ'ଣ, କାର୍ଡ଼ିଓ ପଲ୍ମୋନାରୀ ରିସସିଟେସନ୍। ହୁଁ କାର୍ଡ଼ିଓ ପଲ୍ମୋନାରୀ ରିସସିଟେସନରେ କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ଏ ସମୟରେ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବି ସର୍କୁଲେସନ୍ ହେଉଛି ସେତିକି ବ୍ରେନ୍କୁ ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ହୁଁ ବ୍ରେନ୍କୁ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଏ ନ ହେବାରୁ ସେ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେତା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ହୁଁ ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ହାର୍ଟକୁ କମ୍ପ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବା। ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପ୍ରାୟ 4 ରୁ 5 ଥର କମ୍ପ୍ରେସନ୍ରେ ଗୋଟେ ଥର ବ୍ରିଦିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହୁଁ ମାଉଥ୍ ଟୁ ମାଉଥ୍ ବ୍ରିଦିଂ ଗୋଟେ ଥର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଉ ଯଦି ସେଟା ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପସିବୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ହୁଁ ଆଉ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ହୁଁ ପ୍ରାୟ ଜାଗାରେ ପସିବୁଲ୍ ହେଇଥାଏ, ତ ଏଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଲାଇଫ୍। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଶୁଣିଥିଲେ, ଜଣେ SCB ମେଡ଼ିକାଲର ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର, ସିଏ ହଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପେସେଣ୍ଟ ଜଣେ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସଡନଲି କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଆରେଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଅନକନସିୟସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଟାକୁ CPR କରିକି ତାଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ପିକ୍ଚରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାନେ ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକରେ ହଁ ବହୁତ ହଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ତ ଦେଖିଛୁ। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ କରିପାରିବା, କିଛି ନା କିଛି, କିଛି ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତ କରିବା। କିଛି ତ କରିବା। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ହାର୍ଟର କଥା ଆସୁଛି, CPR କଥା ତ ଆପଣ ବୁଝେଇଲେ, ଅନେକ ସମୟରେ ବୁଢା ଲୋକମାନେ କି ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦେଖିଥିବେ, କଥା ହଉଥିବେ ସେମାନେ, ତାକୁ ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସିଥିଲା, କାହାଠୁ ଶୁଣିଥିବେ କି ଆମ କାନରେ ପଡୁଛି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ ମାନେ କ'ଣ? ସତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଆଟାକ୍ କିଛି ଅଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଛାତି ପେନ୍ ହେବାଟା, ହୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି, ହୁଁ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ବହୁତ ଅଧିକ ରହୁଛି, ଡାଇବେଟିସ୍, ଯେ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହୁଏ,
ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ପେନ୍ ରେସ୍ପନ୍ସଟା ହୁଁ ସେତେଟା ଆସେ ନାହିଁ ହୁଁ ଦେହରେ। ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଯେଉଁ ପେନ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଟିପିକାଲ ଯେଉଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପେନ୍ର ଛାତିରେ ପେନ୍ ହେବ ଏଇଠିକୁ ଏଠିକି ଯିବ ସେଠିକି ଯିବ ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେଇନଥାଏ। ହୁଁ ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ଛାତି ପେନ୍ ନୁହଁ ସେମାନେ ବ୍ରେଥଲେସନେସ୍ ମାନେ ଧଇଁସଇଁ ହେବା ସେଇ ସିମ୍ପଟମ୍ସଟା ନେଇକି ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସାଇଲେଣ୍ଟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆଟାକ୍ ବୋଲି ବୋଲି କହିଥାଉ। କୁହାଯାଏ। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର ଯେମିତି କ୍ୟାନ୍ସର ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଇକିରି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ଯେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଯେ କେବେ ଆମର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହବ ଆଉ ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିଏ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି ଖରାପ କରୁଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି କିଛି ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି କି ଆପଣ କହିବେ ଯେ ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ। ଯୋଉଥିରୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୋ ହାର୍ଟ ସୁସ୍ଥ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଏବଭ୍ 40 ଇୟର୍ସ 40 ବର୍ଷ ଏଜ୍ ପରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ନିଜର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିବା ଉଚିତ। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ସମସ୍ତେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ ଏଜ୍ ଇମାଟେରିଆଲ ସମସ୍ତେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ ବର୍ଷକୁ ଅତି କମ୍ରେ ଥରେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ ସୁଗାର ମାନେ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖାଗଲାଣି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥର ଅନ୍ତତଃ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ କି କମ୍ପଲସରି ଆମର ରହିବା କଥା କ'ଣ ଆମର ଭାଇଟାଲ୍ସ ତ ଚେକଅପ୍ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦରକାର ଯେମିତି ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଡି ମାସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ BMI ବୋଲି ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର BP ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ହାର୍ଟ ରେଟ୍ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ। ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଫାଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର HbA1c ବା ଯେଉଁଟା ଆପଣ 3 ମାସର ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗାର ଯେଉଁ ଆଭରେଜ ସେଇଟା ଦେଖାଏ ସେଇଟା ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲିପିଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାଇଗ୍ଲିସେରାଇଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଏ। HDL LDL VLDL ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଏ। ତ ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ। ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ଦେନ୍ କିଡନୀ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ୟୁରିଆ କ୍ରିଏଟିନିନ୍ ଆଉ ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପୋଟାସିୟମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର କିଡନୀର ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଦେଖାଏ। ତ ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଲିଭର LFT ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଲିଭର ଫଙ୍କସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ସେଇଟା ଆଉ ୟା ସହିତ ଜେନେରାଲ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖାଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କ ୟୁରିନ୍ ରୁଟିନ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଇସବୁ କେତେ ଗୋଟେ ବେସିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବେସିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ତ ଏଇତିକି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭରଅଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଜାଣିପାରିବା। କେତେ ଗୁଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଆମେ କ'ଣ କହିବା ମାନେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟର ଅଫ୍ ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ଏଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଟେଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ରାମ୍ପାଣ୍ଟଲି କରାହେଉନି। କେତେ ଗୁଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିଛି ସେଇଭଳିଆ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯଦି ଭଲନେରେବିଲିଟି ଅଛି କାହାକୁ କିଏ ଯଦି ଡାଇବେଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଯଦି ଓଭର ସ୍ମୋକିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବହୁତ BP ରହୁଛି ତ ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ୟାଙ୍କର ଆଗକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କେତେ ଦୂର ଅଛି। ତ ସେଇଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଟେଷ୍ଟ ହଁ ସବୁ ଅଛି ସେସବୁ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦିଓ ସେଟାକର ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ ତାପରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାକେ ଯେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ ସେଗୁଡ଼ାକର କେତେ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ସେଗୁଡ଼ାକ କାଫି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ହବ ନା ହେଲ୍ଥ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଯେ ରିସ୍କ କେତେ ଅଛି। ତ ସେଇଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ମୋଡିଫିକେସନ ଇଏ ସବୁ କରିପାରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ସେଭ୍ କରିପାରିବା। ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର 5ଟା ଏମିତି ଖାଇବାର ନାଁ କହିବେ କି ଯୋଉ ଖାଇବା ଗୁଡ଼ିକ ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଭଲ ଏଇ ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ସବୁ ଫଳ କୌଣସି ଫଳ ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ଖରାପ ପାଇଁ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ। ଆଜ୍ଞା ଅଲ୍ ଫୁଡ୍ ଯୋଉଟାକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟାକି ମାନେ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ନେଚରରୁ ଆସୁଛି ଯୋଉଟା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଭଲ କିଛି ବି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାକୁ ମୋଡିଫାଏ କରିକି ଖରାପ କରିଦେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି କାହାକୁ ଜେନେଟିକାଲ ମୋଡିଫିକେସନ କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ GM କ୍ରପ୍ସ କଥା ବହୁତ ଉଠୁଛି ଆମେ ତାକୁ ହୁଏତ ମୋଡିଫାଏ କରି ଖରାପ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଅଲ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଅଲ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିସ୍ ଯେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ। ସେ ଥାର୍ଡ ଜିନିଷ ଆପଣ ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ସ୍ପ୍ରାଉଟ୍ସ ଯୋଉଟା ଗଜା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଫୋର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଟାଇପ୍ର ପଲ୍ସେସ୍ ମାନେ ଯୋଉଟା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଯେତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯାକ ଭଲ। ରିସେଣ୍ଟଲି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ହଉ
ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଲେଟ୍ସ ପାଇଁ। ହଁ ମିଲେଟ୍ସ ମିଲେଟ୍ସ ଆର୍ ରିଏଲି ଗୁଡ୍ ସୋର୍ସ। ମାନେ ସେଗୁଡାକ ହଉଛି କ'ଣ ଯୋଉଟା ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମିଲେଟ୍ସ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉଟା କମନଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସେଟା ମାଣ୍ଡିଆ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ମିଲେଟ୍ସ ଅଛି ଯୋଉଟା ସ୍ମଲ୍ କ୍ରପ୍ସ। ଆଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଏଇ ଯୋଉ ମିଲେଟ୍ସ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହରେଇ ବସିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡାଏଟରୁ, କାହିଁକିନା ଏଇଗୁଡାକର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେତେ ଅଧିକ ହୁଏନି। ତାକୁ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ତାକୁ ତାର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେତେ ବଢେଇ ହବନି। ଯେମିତିକି ଆମର ଧାନ ଗହମର ଏଗୁଡାକର ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯେମିତି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ବଢେଇ ହବ, ଏଇ ମିଲେଟ୍ସ ଗୁଡାକର ପ୍ରଡକ୍ସନ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ କରିହବନି, ବହୁତ ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଆଉ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏନି। ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରଚଳନ ସେତେଟା ଆଉ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ସେଟାକୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବୋଲି ଧରା ହଉଥିଲା। ଆପଣ 5ଟା ଭଲ ଖାଦ୍ୟର ନାଁ କହିଲେ, ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଆସିବ। ଆପଣ ସବୁ ଭେଜିଟେବଲର ନାଁ କହିଲେ, ଫ୍ରୁଟ୍ସର ନାଁ କହିଲେ, ଜଣେ ଭେଜ୍ ହେଇଥିବ ସେ ଖୁସି ହେଇଯିବ ଯେ ମୁଁ ଏସବୁ ଖାଉଛି, ଯେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉଛି ସେ ଡରିଯିବ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଯୋଉମାନେ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ର ସମସ୍ୟା ଅଧିକ? ନା, କେବେ ନୁହେଁ, କେବେ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲ ଧାରଣା। ଭେଜିଟେରିଆନ ନନ୍ ଭେଜିଟେରିଆନ ତା ଉପରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରେନି। ଆପଣଙ୍କର ନନଭେଜ ଆଇଟମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଇଜ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଆମେ ତାକୁ ଖରାପ କରିଦଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମଟନ ବନେଇବା ତା ଦେହରେ 500 ଗ୍ରାମ ଅଏଲ ନେଇକିରି ମଟନ ବନେଇବା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖରାପ ହବ। ଆମେ ଚିକେନ ବନେଇବା ତା ଦେହରେ କୋଉଟେ ସେ ମାନେ ଆଗରୁ ଛଣା ହେଇଥିବ ଯୋଉ ଅଏଲରେ, ସେଇ ଅଏଲ ରିଫାଇନ ଅଏଲ ପକେଇକି ତାକୁ ବନେଇବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଖରାପ ହବ। ତା ଦେହରେ ଚିକେନର ଦୋଷ ନାହିଁ, ତା ଦେହରେ ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କଲେ ତାର ଦୋଷ ଅଛି। ଆମେ ମାଛଟା ବନେଇଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଟାଇମ ଫ୍ରାଏ କରି ତାକୁ ବନେଇଲେ ତ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ହେଲ୍ଦି ସୋର୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ୍, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଫିsh, ଚିକେନ, ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଆପଣ ଅଲ୍ ନନଭେଜ ଆଇଟମ୍ସ ଯେମିତି ଏନି ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଲା, ଦେ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ ପ୍ରୋଟିନ୍। ତ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନଟେକ୍ ମଧ୍ୟ ଆମର ବଢେଇବା ଦରକାର। ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନଟେକ୍ ବଢିବା ଦରକାର। କିଛି ପରିମାଣରେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଇନଟେକ୍ ଆମର କମେଇବା ଦରକାର। ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ବେସିକ୍ ଫୁଡ୍, ଯୋଉଟା ଆମର ଭାରତରେ ଯୋଉଟା ଆମର ବେସିକ୍ ଫୁଡ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ମେନଲି କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବେସ୍ଡ। କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ବେସ୍ଡ କ'ଣ? ଏଥିରେ ଆପଣ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ମାନେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଟା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍, ଆମର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ରାଇସ୍, ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଇଏ କରାହୁଏ, ଯୋଉଟାକ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଜିନିଷଟା ସେଟା ଆମେ ସାଇଡ୍ ଡିସ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ବି ରିଭର୍ସ, କାହିଁକିନା ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ଆ ଭିତରେ। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ଲେବୁଲର ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ପରିମାଣର ଆପଣଙ୍କର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟଟାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଆଉ ସେଇ ପରିମାଣର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ପରିମାଣର କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟଟା ୟୁଜ୍ ନ କରିବା, ସେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟଟା କୁଆଡେ ଯିବ? ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଜମା ହେଲା, ଦେହରେ ଜମା ହେଇକି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ କରିବ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ବିପି ବଢେଇଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଓବେସିଟି କରାଇଲା, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଡିଜିଜ୍ କରାଇଲା। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଇନଟେକ୍ ବଢେଇବା ଆଉ ଭେଜିଟେବଲ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଇନଟେକ୍ ବଢେଇବା, କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଇନଟେକ୍ କିଛି ପରିମାଣରେ କମେଇବା, କିମ୍ବା ତା ଜାଗାରେ ମିଲେଟ୍ସ ଯଦି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ବାଲାନ୍ସ ଡାଏଟ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ତାହେଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ନ ହବାର 5ଟି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଆଜି କହିପାରିବି କି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ କଥାର ନିଷ୍କର୍ଷ? ଭଲ ଖାଇବା, ଭଲରେ ଶୋଇବା, ଖୁସି ରହିବା, ଚାପମୁକ୍ତ ରହିବା। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହଉଛି ଯେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଡରିବା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଡାକ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଲେ ବଞ୍ଚିବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ସେଣ୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଲାଣି ଯେଉଁମାନେ କି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ହାର୍ଟ କେୟାର, କାର୍ଡିଆକ୍ କେୟାର, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପେଶିଆଲି କାର୍ଡିଆକ୍ କେୟାର ବହୁତ ସେଣ୍ଟରରେ ଆସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ, ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା, ଯେମିତି ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ ମାନେ ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ନା କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବାହାରେ, ସେଇ ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆମର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ହାର୍ଟ ଡିଜିଜ୍ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଏଠି କରିପାରୁଛୁ। ନିହାତି ଭାବରେ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ହେଇ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଜଣା ପଡ଼ିଲାନି। ମୁଁ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରେନି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆଲର୍ଟ ଥିଲି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତା ଚାହିଁବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତର ଆଶା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ବି ଗପି ପାରିବା, ନାଇଁ କି ସାର୍? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି। ମୋର ମଧ୍ୟ ଆଶା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କଲେ, ଏଇ ଯୋଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହେଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଯେ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ପାଖରେ, ସମାଜ ପାଖରେ, ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଆମ ହାର୍ଟକୁ ହେଲ୍ଦି ରଖିପାରିବା। ବିଲକୁଲ ସାର୍। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସଲ୍ଟ, ସୁଗାର, ଆକୁ ଆମେ କଟ୍ ଡାଉନ୍ କରିବା। ଯେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଏଟାକୁ ଆମ ଖାଦ୍ୟରୁ
କମେଇବା ହଁ। ବହୁତ ଅଧିକ ଆସୁଛି। ହଁ ସ୍ମୋକିଂ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା, ଆମେ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଆଉ ଆଡିକ୍ୱେଟ୍ ଆମର ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରେସର ଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୂର କରିବା ଦ୍ୱାରା କରିପାରିବା, ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ହାତକୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁସ୍ଥ କୁଲ ଆଉ ରଖିବା। ଖୁସି ରହିବ, ରାଇଟ୍। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ମହାପାତ୍ର, ଆପଣ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଲେ। ଆଶା କରିବି ଯୋଉମାନଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡର ଥିଲା, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏଇ ପଡକାଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇଯିବେ ଆଶା କରିବେ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଫୋନ କଲ୍ କରି ପଚାରିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଡିଜିଟାଲ ପଡକାଷ୍ଟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।